नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु आमर कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष शास्त्र दर्शन कार्यक्रम रे पुणी थरे मु स्वागत जनाउछि। आजिर कार्यक्रम होछि कर्म। कर्म विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। शास्त्र रे मध्य कर्मर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका विषय रे सूचा दैछि बा आलोचना करा दैछि। कर्म बिना संसार रे केही केबे तिष्ठि रहि पारे नाही, रही मध्य पारिबो नाही। भागवतर मध्य कहगला भोतात कर्म पादे सेव कर्म हो नाही अन्य देव। गीतार मध्य ठीक सही समान कथा कहगला कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म बिना आपण संसार रे केबे भी सुख शांति भोग करि परिबे नाही, आपणकर उच्च मान सम्मान पद मध्य प्राप्त करि परिबे नाही। तेणु आपण उपयुक्त कर्म करिबा बा बाछिबा बा सही दिग को जीवा निश्चित भाव में आपणक पई गुरुत्वपूर्ण विषय। सही विषय को अनेक युवक युवती मानकर प्रथम प्रश्न थाए जे मु मोर कर्म बा जॉब बा चाकरी वृत्ति को लाइन ले जीवी, कौन करी, मोर भविष्य केमिति रहिबो, प्रथम प्रश्न এই जिनसटा थाए। सही युवक एवं युवती मानकर प्रश्न को नहीं आमर कार्यक्रमटू आम आज करिछु जा सेमाने निश्चित भाव में उपकृत हेबे। जदि राशि कथा देखिबा, आज आमे धनु राशि विषय आलोचना करिबा। धनु राशि एवं धनु लग्न व्यक्ति विशेष मानकर तांकर कर्म योग कौन रही, तांकर जॉब वृत्ति चाकरी बा बिजनेस व्यापार वाणिज्य करिवे, जदि कौ लाइन ले गले अधिक सफलता प्राप्त करिवे, से विषय आमे संपूर्ण विशद भाव में आलोचना करिबा। आपण भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखिबा पई चेष्टा करंतु। निश्चित भाव में आपनको एक दिग्दर्शन मिलिबो, जहां आपण आपणक प्रथम कैरियर रु से अनुसार पाठ चूज करेंगे, आगु को बढ़े, उच्च शिक्षा पाई जीवे, जहाँ आपणकर कर्म सुनिश्चित भाव में एक सुनिश्चित रहिबो, जहाँ आपण कर्म रे पाठ पढ़ी सारिबा सहित आपण कर्मटे प्राप्त करेंगे और आपणकर सुख सौभाग्य मान सम्मान उच्च पद प्राप्त करने पाई सक्षम रहिबे। तेबे आसंतु आज देखिबा से धनु लग्न एवं धनु राशि। जदि देखिबा धनु लग्न एवं धनु राशि अधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति। से होउचंती नैसर्गिक शुभग्रह, निश्चित भाव में शुभफल सब प्रदान करिथांती। तेणु ए धनु राशि व्यक्ति विशेष माने निश्चित भाव में तांकर जीवन में उच्च पद मान सम्मान प्राप्त करने पाई सक्षम होइतांती। तेबे अनेक कारण मध्य रहिछि, द्विगुणित मध्य होई पारे, नले किछि गुणा मध्य होई पारे तांकर कर्मर। तेबे हम ता विषय आगकू गोटी गोटी करी आलोचना करिबा। आज देखिबा आदि प्रथम देवगुरु बृहस्पति होउचंती ज्ञान धर्म एवं शिक्षार प्रतीक होता। एवं से देवगुरु धनु राशि एवं धनु लग्न व्यक्ति विशेष माने विशेष करी जदि तांकर व्यक्तित्व तांकर चरित्र लक्षण स्वभाव रे से धर्म विश्वासी होइतांती एवं ज्ञान तांकर आग्रह थाए, से उच्च शिक्षा करिबा पई भल पाइथांती। प्रत्येक क्षेत्र रे ज्ञान को अर्जन करिबा जानिबा एवं निजर ज्ञान बांटिबा, समाज रे समस्त धार्मिक कार्य सहयोग करिबा एवं समस्तंकार भल मंगल करिबा एमानकर स्वभाव निश्चित भाव थाए। तेणु एमाने जेकोसी कर्म रे वृत्ति रे रहंतु, निश्चित भाव में निजर उन्नति सहित समाजर लोक मानकर उन्नति कथा माने चिंता करिथांती। यदि देखिबा प्रथम कथा एमाने शिक्षा क्षेत्र, यदि शिक्षा क्षेत्र रे एमानकर यदि देखिबा दिग एमाने शिक्षकटे बा प्रोफेसर लेक्चर यही सब शिक्षा क्षेत्र सहित जोड़ी होगी कर्मटे कर निश्चित भाव में सफलता हार अधिक रही। जदि देखिबा ट्रेनर कौन सी ट्रेनिंग दबा बा विषय कौन सी विषय वस्तु ज्ञान को लेकिन से लोक मान उपयोगी ज्ञान बुझेबा यही सब कार्य शुभ रही है। शिक्षा परामर्शदाता हिसाब से शुभफल प्राप्त करते। कोचिंग सेंटर बा ट्रेनिंग सेंटर जहाँ सेमाने मध्य शुभफल प्राप्त करिथांती एई प्रकार जदि कर्म गुड़िक करिवे। द्वितीय कथा जदि देखिबा धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र, यही सब क्षेत्र में मध्य तांकर कर्म वृत्तिटा मध्य नहीं पारिबे। जेपरि पुरोहित कार्यक्रम करिबा बा प्रवचक ज्ञान माध्यम रे लोकंकु बांटिबा बुझेबा, ज्ञान समस्तंका भीतर प्राप्त कराइबा, इमानकर अत्यधिक शुभफल प्राप्त करिथांती प्रवचक जदि हेबे। यदि ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी बा एस्ट्रोलॉजरटे होउचंती, निश्चित भाव में ज्योतिष को वृत्ति हिसाब से ग्रहण करी कार्य करुछंती, ये मध्य तांका पई शुभफल प्राप्त करिवार रहिबो। धर्मग्रंथ अध्ययन एवं प्रचार, आध्यात्मिक शिक्षक योग गुरु बा ट्रेनिंग
ଯୋଗଗୁରୁ ହେଇପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର। ଯଦି ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ହେଇଥାଏ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଭାବ। ସେଇ ଦଶମ ଭାବ ଯଦି ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିର ଦଶମ ଭାବ ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ହେଇଥାନ୍ତି, କର୍ମ ବିଶେଷ କରି ବୁଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥାଏ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗାଣିତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ହିସାବରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି ଏହି ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନେ ଓକିଲ ବା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି, LLB କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଜବ୍ ବା ଚାକିରି କର୍ମଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ଯଦି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସେବା ହିସାବରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ଓକିଲ ହେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ମହୁରଳ ହେଇପାରନ୍ତି ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଅନେକ ପଦପଦବୀ ରହିଛି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେ କର୍ମଟେ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ। ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ରାଜସ୍ୱ, ଆଇନ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରାପ୍ତ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସୁଯୋଗ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କର୍ମରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସହିତ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ବୁଧ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ବୁଧ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱଗୃହସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବୁଧ ଉଚ୍ଚ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବୁଧ ରହିଥିବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ରହୁଛି କର୍ମକୁ ନେଇକରି। ଏଇ ଧନୁ ରାଶି ଧନୁ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ବୁଧ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଗୃହସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ବୁଧଙ୍କର ରହୁଛି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ସଂଘର୍ଷ କମ୍ ହେଇଥାଏ, ଅତି କମ୍ ସଂଘର୍ଷରେ ସେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତ୍ରିକୋଣ ଅଧିପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଲଗ୍ନ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମ। ଲଗ୍ନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା, ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଜାତକ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କାପାସିଟି, ନିଜର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ନିଜ ସବୁ ହେଇଥାଏ, ଲଗ୍ନକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ନବମ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଏ ତିନିଟା ତ୍ରିକୋଣ ଅଧିପତି ବଳବାନ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିବା ଧନୁ ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥା। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଦେଖିବା ମେଷ ରାଶି, ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ମକର ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ନବମ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଆଉ ରବି ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମେଷ ରାଶିରେ ରବି ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ରବି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୁଧ, এই ଚାରିଟି ଗ୍ରହ ଯଦି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାତକକୁ ଅଧିକ ବଳବାନ କରିଥାଏ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେବା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ସଂଘର୍ଷ କମ୍ ହେବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏହି ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ତ ଗଲା, କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଆମେ ବୃତ୍ତି ବା ବିଜନେସ୍ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା, କେମିତି କେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗଲେ ଆମେ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। এই ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବେ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ, ଏହିସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୁଭଫଳ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନିଂ ବିଜନେସ୍ କରିବା, ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଯଦି ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଶୁଭ ସଂକେତ ରହିଛି। ଟ୍ରାଭେଲ ଟୁରିଜିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିଛି। ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗଉଛନ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସେ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଲେଖାଲେଖିର ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ରହୁଥିବ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଲେଖକଟେ ହେବା, ସାମ୍ବାଦିକଟେ ହେବା ବା ରିପୋର୍ଟରଟେ ହେବା, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାକୁ କରୁଛନ୍ତି ବା କ୍ରିଏଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ କର୍ମ ବୃତ୍ତିଟେ ହେଇପାରେ। ଜୀବିକା ଧାରଣ ପାଇଁ ବକ୍ତା, ଭଲ ଉପସ୍ଥାପକ, ବକ୍ତା, ପ୍ରବଚକ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗବେଷଣା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକରି ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜାତକ ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସଫଳତା ହେଇଥାନ୍ତି। ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମାନ, ଧନ, ଯଶ, ଉଚ୍ଚ ପଦ, ମାନ, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିକିରି ନିଜର ବୃତ୍ତି ବା କର୍ମଟେ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହେବ। ଏତେ ସବୁ କର୍ମ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭିତରେ ବି କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ କୋଉ ଲାଇନକୁ ଗଲେ କାମ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ, ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କହିଥିଲି, ପୁଣି ଥରେ ରିମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା, ଅଧ୍ୟାପନ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖା, ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରବଚକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କନସଲଟେନ୍ସି ହିସାବରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ ଏବଂ ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ବୃତ୍ତି, ଜବ୍, ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଟି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନାଟେ କରିଥିଲୁ ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ, ଏ ଆଲୋଚନା ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଶା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କର କର୍ମ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବେ ବାଛିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।